मैं जी अपनी गल रखांगा वो है वॉल्यूम 9। वॉल्यूम 9 जोड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस का वॉल्यूम 9 है। उन्होंने तकरीबन 22 वॉल्यूम है। वो जोड़ा उन्होंने वॉल्यूम 9 है, वो 9 है उसका नाम है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स, कि कांग्रेस और गांधी ने अछूता नाल की किया। साढ़े साथी जोड़े असी ठीक है आपस काफ़ी कुछ गल्लां करते हैं, बट साढ़े जो अभी बाबा साहब पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ां क्लीयर हो जाएंगी कि कितने असी गलत सी और कितने दूसरा ठीक सी, या कितने असी ठीक सी दूसरा गलत सीगा। सो जो हालांकि ये पूरा बुक लंबी है, जो आप गल करनी हो तो 1 घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा चाहिए, बट क्योंकि थोड़ा जिहा असीं अपने शेड्यूल तो लेट चल रहे हैं, इसलिए काफ़ी घट समय के मैं कोशिश कराँगा कि ये उपर अपनी जी मैं गल रखा। गल सिर्फ उही है जो बाबा साहब ने उस वॉल्यूम पेपर कही है, उही ही गल जी मैं शेयर करने की कोशिश कराँगा। ये तकरीबन 10 चैप्टर है इस बुक के, और ये जी बुक है ये जेकर किसी ने इंडियन पॉलिटिक्स में समझना है, इंडियन राजनीति में समझना है, तो मैं समझता है कि जो तक कोई बंदा इस बुक नहीं पढ़ता बाबा साहब की जी बुक है नहीं पढ़ता, उदों तक तुसी इंडियन पॉलिटिक्स में समझ ही नहीं सकते। तुसी उपर उपर घूमते रहोगे, असल में इंडियन पॉलिटिक्स की है उन्होंने समझना की है, कितने कितने कि चीज़ के उपर रिवॉल्व करती है, वो तुहानू जो तुसी बाबा साहब की बुक पढ़ोगे तो फिर ही आप जोड़ा वो इंडियन पॉलिटिक्स में समझ सकते हैं। सो ये जो पहला चैप्टर है वो बाबा साहब गल करते हैं कि अ स्ट्रेंज ईवेंट, एक अद्भुत घटना जी वो होंगी है जी 1917 होंगी है। अद्भुत घटना की होंगी है वो दसते हैं कि 1885 जी जो कांग्रेस बनती है तो इंडियन नैशनल कांग्रेस बनती है, वो फिर ये सोचा जाता है कि उस वे कोई मोटिव जोड़ा है वो पोलिटिकल मोटिव नहीं सीगा। वो सोचा जाता कि ना दी नाल कि लोगों के भले वास्ते, लोगों के समाज सुधार वास्ते जी है ना वो वास्ते ये काम किया जाए, तो वो नाल ही फिर 1 साल बाद ही इंडियन नैशनल सोशल रिफॉर्म जी है कांग्रेस वो भी बन गई। सोशल रिफॉर्म वास्ते भी जी कमेटी बन गई और वो नाल काम करते रहे। हालांकि वह विरोध किया जाता रहा, जी सोशल रिफॉर्म बॉडी सी वह विरोध किया जाता रहा, तो क्योंकि सोशल रिफॉर्म जी बॉडी सी वो यही देखती थी कि समाज के बुराइयां बुराइयां दूर करने वास्ते काम करना है। तो सब तो वड्डी बुराई जी साडे समाज उदों भी सी, अज भी है, अज स्टैंडर्डाइज वे नाल है, तुहानूं नंगी अख नूं दिखाई नहीं देगी, बड़ी माइक्रो तरीके हो गई है, स्टैंडर्डाइज हो गई है, लोगों के जुबान तो निकल गई, दिल चली गई है, या कहो कि दिमाग चली गई है, और अगे नालों ज़्यादा घातक हो गई है। वो जी छूत-छात अनटचेबिलिटी भी देश का जोड़ा एक 5वां हिस्सा जी देश की आबादी का उन्होंने तुसीं अनटचेबल उन्होंने वक्रा रखा हुआ है, तो वो उपर किस तरह काम करना है। सो वो उपर अनटचेबिलिटी जो रोकने वास्ते ताकि लोगों का बाईकाट लोगों का ना हो, जोड़े अछूत आ उन्हों का बाईकाट ना हो, वो आम लोगों वांग बराबरता का जीवन बसर कर सकन। उन्हों का जोड़ा उन्होंने जो खूह है, खूह जो कॉमन खूह है तो पानी उन्होंने पीने वास्ते मिल सके। मतलब तुम देखो एक पानी की एग्जाम्पल ला लो कि पानी की जो तुम प्यास लगी हो ना 15 मिनट कढ़ने औखे हो जाते, आप देखने जाए तो पानी मिल जाए। और जो साढ़े वास्ते पानी की जब कि अज पानी तुम आप टूटी खोल के पी सकते हैं, उदों ना टूटियां सी ना नलके थे, उदों सिर्फ खूह ही एक जरिया होंगे, तो वो जो खूह है तुम पानी अवेलेबल नहीं होगा तो किस तरह मतलब उस बंदे की हालत होंगी होगी कि पानी की जरूरत है, तो वो बंदा किधर को भावे किन्ने वो बुरे हालात होंगे। सो पानी ये भी इनक्वालिटी बहुत वड्डी सी कि पानी ही अवेलेबल नहीं सीगा। वो जो स्कूलों के पढ़ सकन, जोड़े बराबर उस उन्होंने स्कूलों जा सकन जिथे आम लोग स्कूल जाते हैं। सो वो पर की सीगा कि जोड़े कट्टरवादी लोग थे वो कहते नहीं असी अपनी जेकर कांग्रेस बनाई है तो ये किसी होर काम लिए बनाई है, असी इस इन्होंने सुधारवादी कामों वास्ते नहीं बनाई, ये किसी होर कामों लिए बनाई है। चलो ये करते करते इस तरह हो गया, पर ये दोवें जड़ियाँ इंडियन नैशनल सोशल रिफॉर्म कांग्रेस सी ये जी नैशनल कांग्रेस पार्टी सी जी इन्होंने दोवों के टकराव चलता रहा, दोवों की विचारधारा टकराव चलता रहा। और एक समय ऐसा आया
ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਹ ਵਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 1895 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 5 ਏਜੰਡੇ ਲਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1917 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਛੂਤ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਉਹਦੇ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਜਾਂ ਅਛੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅਨਕਲਚਰਡ ਆ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1885 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 17 ਤੇ 5 ਉਹ ਜੋੜੋ 22-23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੇਗੂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ 30 ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੇ 25 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 25 ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 1919 ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ 1927-28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਡਾ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੀ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 RTC ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 1930, 31 ਔਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਛੂਤ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਂਟੀਟੀ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
इंडियन प्रैस और जी उत्थे फॉरन की प्रैसेस है सारियां लिख रही थी कि वो डॉक्टर अंबेडकर का लोहा मन गए कि उन्होंने आके इतने कन्विंस करता। और जो फिर दूजी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो जी पार्टी सी कांग्रेस पार्टी उन्होंने लगा भी यार ये तो काम खराब है, ये तो सब कुछ खिंच के ले जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि असी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जोड़ा वो असी बाईकाट कर रहे हैं, पर उन्हें देखा कि ये अंबेडकर ने सब कुछ खिंच के ले जाना भी साढ़े तो पहले काफी रहना है, साड़ी पॉलिटिक्स का जीरो कर दो। सो जी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो महात्मा गांधी जड़े वो हिस्सा लेंदे। और जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हिस्सा लेंदे आ तो जाते ही मिस्टर गांधी जी कहते हैं भी ये जो लोग आ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਆ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ही सारा मतलब जो अधिकार राइट होने चाहिए कि साढ़े अपने इशू आ कि असीं उन्हों का कितना करना है। वो इन्ना ज़्यादा मतलब कि जोड़े बाकी मैंबर थे उन्होंने ह्यूमिलेशन महसूस की कि साडा इन्होंने बेइज्जत किया। गांधी ने होते ही अपने स्टाइल के लोगों को बेइज्जत करना शुरू कर दिता। और वो फिर यह भी साबित करना पाया बाबा साहब को इतों टैलीग्राम्स मंगवा के बाबा साहब कहते कि मेरे बाकियों का पता नहीं है, पर मैं अपने पक्के होशो हवास से गल कहना है कि जेकर तुम मेरे लोगों को पूछ लो भी तुहाडा लीडर कौन है, गांधी और मेरे की वोटिंग कर लो, तो मैं इतने पूरी होश हवास कहना कि उन्होंने मैनू भी अपना लीडर चुनगे। और वो साढ़े साथियों को पता है कि टैलीग्राम्स का भी एक कंपीटिशन टाइप होया तो वो फिर बाबा साहब जोड़े वो जिते। सो इस तरह करके ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ मुसलमानों को कहा बई तुम इदा करो भी तुम मेरे एक मीटिंग चल रही सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग चल रही सी, तो गांधी ने कहा कि इस तरह करते हैं भी असी ना आपस में मिल लेंगे भी मिनिस्टर ने कहा कि तुम अभी बाद दस दें, तुम अभी बाद दसते, चेयरमैन ने कहता कि तुम अभी बाद दसते, अभी आपस में मसला हल कर देंगे कि इतने इन्नियां मीटिंग कर लेंगे, आपस में मसले नहीं हल हो रहे माइनॉरिटीज़ के भी असं तुहानूं आके दस देवांगे भी साढ़े आपस में की फैसला होया। वो सिख भी मनते नज़र आते और बाकी भी मनते नज़र आते, पर बाबा साहब ने उत्थे उठ के कहता कहते कि जेकर तुम आपसी मीटिंग करनी है अलग अलग माइनॉरिटीज़ ने करो, पर मैं कहती इतने साबित कर दे, मैं तो तुहानूं एक साफ कर देना चाहता हाँ भी नैचुरली तुम अज मीटिंग करोगे तो कुछ ना गिव एंड टेक करोगे, आगे कल दसोगे कि आगे जी गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस समय फैसला लूगी। कहते मैं तुहानूं क्लीयर कर देना चाहता हाँ अपना स्टैंड वो ये है भी जो भी किसी को कुछ देना चाहता है और जो भी जे किसी को कुछ लेना चाहता है तुहाडी खुशी है, जिस तरह मर्जी एक दूसरे को दो और लो, बट मैं स्टैंड अपना क्लीयर कर देवां कि मैं अपने हिस्से में तुहानूं कुछ भी लैण नहीं दूंगा। मतलब जिहड़े लोग अज पढ़े देखे सुने जी बाबा साहब के नाम तो भी नफरत करी जाते हैं, उन्होंने आके उसे इस तरीके सानू उसे क्लीयर कर दिता। उन्होंने क्लीयर करता उन्होंने गांधी को कि तुम आप जो मही लैंदे करो पर मेरे हिस्से के उपर डाका नहीं लगना चाहिए। और गांधी जी की कहते हैं उन्होंने भी तो स्टेटमेंट दसना है, वो की कहते हैं गांधी कहते हैं कि जो नहीं देखा कि फैसला जो कि इन्होंने पक्ष में ना जाए, वो कहते कि जेकर छूटां नूं अलग अधिकार दिते जाते हैं, जेकर छूटां नूं अलग अधिकार दिते जाते हैं तो मैनू इहो जी आज़ादी भी नहीं चाहिए। मतलब तुसीं तां कहंदे ना चैंपीयन हो सके मतलब उन्होंने आज़ादी रहती, वो कहते जे छूटां तुसीं अधिकार देंदे आ तो सानू
आज़ादी होनी चाहिए हैगी, वो आज़ादी में ठोकर मान वास्ते तैयार थे। तो कहता अछूता का अधिकार जोड़ा मामला आ ये मेरे वास्ते मामला जोड़ा ये मामला धार्मिक मामला है और ये बड़ी क्लीयर है। उन्हें अपने स्टेटमेंटा के कहा है कि वह चतुर्वर्ण व्यवस्था जी ब्राह्मण क्षत्री शूद्र वैश्य मानते हैं और कास्ट सिस्टम मानते हैं और वो जी इंटरडाइनिंग है वो कहते कोई समस्यावां का हल नहीं। गांधी ने कहा है कि जी आपस के रल मिल के भोजन करना है वो कोई समस्यावां का हल नहीं है। इंटर मैरिज इंटरकास्ट मैरिज है वो कहते समस्यावां का हल नहीं हैगा। सो इस तरह करके जोड़ा ये एपीसोड चलता रहा पर होया की है फिर अखीर के जो देखा उत्थे जस्टिस वो कहते हैं कि यार तुहाडा आपस कोई फैसला तो होंदा नहीं है। फिर सारे ने ये कहा भी ठीक है इस तरह करो भी असी जो राइट आ वो असी तुहानूं देने असी ब्रिटिश गवर्नमेंट को राइट देने कि तुसीं डिसाइड कर लो असी हुण क्योंकि साडा आपस दे विच कुछ बन नहीं रहा है तुसीं डिसाइड कर लो। इस तो पहले मैं तुहानूं गल दस्सण चाहांगा कि मिस्टर गांधी ने मुसलमानों दियां साडे जिहड़े मुसलमान साथी सी उन्होंने वो भी गए उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा स्टेट में कि तुहाड़ियां जो डिमांड्स आ इन्हां डिमांडों के खिलाफ मिस्टर गांधी हमेशा रहे हैं हमेशा इस देश के उन्होंने डिमांड के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने 14 डिमांडा सीगियां मुसलमानों दियां। गांधी ने क्या लॉबी करने की कोशिश की कि वो 14 डिमांडा मैं मानता तुहाड़ियां मैं 14 डिमांडा मानता हाँ पर तुसीं कल जी मीटिंग है मीटिंग के खड़े हो गए जो डॉक्टर अंबेडकर की जी डिमांड है उसका विरोध कर पर नैक्सट डे होया कि नैक्सट डे होया रात को सारा हो गया बस रातों रात पता नहीं कितना होया कि मुसलमान जोड़े उन्होंने डिनाई करता उन्होंने गांधी का साथ देने तो मना करता। सो वो एक टर्निंग पॉइंट सेगा जे शायद वो जो आपस समझौता हो जाता तो साढ़े वास्ते हालात शायद बुरे होते पर मुसलमानों ने उन्होंने गल नहीं मनी और अल्टीमेटली फिर फैसला यह होया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अधिकार दिते जान कि ठीक है तुसीं साडा जिहड़ा तुसीं असीं तुहानूं सारे राइट देने हैं। ਉਹਦੇ जिन्ने भी मैंबर थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के उपर सारे ने फिर साइन करके जोड़े उत्थे दे मिनिस्टर को देते और पेंशन जो देते तो उन्होंने राइट देता कि हुण तुसीं ही जोड़े साडे वास्ते फैसला जो करोगे जो सानूं तुसीं आपस में जिस तरह जी करोगे सैटिंग करोगे सिद्धा तैयार होंगे सारे। और उत्थे भी तुहानूं गल दस देवां तो मिस्टर गांधी ने भी साइन किए सारे ने साइन किए डॉक्टर अंबेडकर ने उत्थे भी साइन नहीं किए। डॉक्टर अंबेडकर कहते भी इन्ना इंपोर्टेंट इशू मेरे लोगों का इन्ना इंपोर्टेंट इशू मेरे लोगों का मैं तुहाडे उपर नहीं छड्ड सकदा। डॉक्टर अंबेडकर ने उत्थे भी साइन नहीं किए बाकी सारे ने साइन किए। तो इहो जी शख्सियत जिन्होंने असीं सिर्फ उपरों मतलब जानते हैं जिन्ना पढ़ांगे हर रोज़ नवीं गल उन्होंने सामने आएगी और उत्थे उन्होंने मना करता कि मैं अपने लोगों को तुहाडे उपर नहीं छड्ड सकदा कि तुसीं फैसला करो मेरे लोगों का कि करनगे कि नहीं करनगे। उस तो बाद फिर तीसरी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जी तीजी है वो बाबा साहब हिस्सा लेंदे आ बाकी गांधी वगैरह जो होर वो हिस्सा नहीं लेंदे बाबा साहब ही थे जोड़े तिना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हिस्सा लिया और वापसी से आके मिस्टर गांधी फिर चिट्ठी लिखते हैं कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट चिट्ठी लिखता हाँ कि मैं तुहानूं कहा सीगा कि जेकर तुसीं छूतां नूं अधिकार दिंदे आ तो वो मैं ये समझांगा कि तुसीं साडा जिहड़ा हिंदू रिलीजन है उन्हें डिवाइड करने जा रहे हैं तो जेकर तुसीं इस तरह करते हैं तो मैं अपनी जान की बाजी ला के भी जोड़े उन्होंने अधिकारों को रोकांगा। लैटर उन्होंने लिखी जाती लिखी उन्होंने क्योंकि जाती वो पूना की जेल जेल के उन्होंने जाके कैद करता जाता है किसी होर इशू के उपर कैद करता जाता है और उसको जेल चिट्ठी लिखते जाओ पर मिनिस्टर ने फिर वापस चिट्ठी लिखी कोई गल नहीं तुसीं सानूं हुण अधिकार देते असीं सब कुछ देख के तो फिर ये करांगे। अच्छा एक मैं तुहानूं दसदा कि एक ना फिर ये दरम्यान एक कमेटी बनी शायद लॉर्ड लिंथगो कमेटी कहते हैं वो कमेटी बनी उन्हें आके ये देखना सीगा भी हुण असीं इन्हां नूं अधिकार देने उस तो पहले देखिए सी इन्हां दी गिनती किन्नी सारियां प्रोविंसिस दे विच बॉम्बे प्रोविंसिस दे विच जां होर जिन्ने भी प्रोविंसिस जां उहदे इन्हां दी गिनती किन्नी छूटां दी उहदे हिसाब नाल फिर देखा कि पॉपूलेशन के हिसाब नाल राइट टू जो भी देना देवांगे। और उत्थे जिहड़ी फिर कांग्रेस की मशीनरी सीगी उन्हें काम करना शुरू किया और मतलब जी सेंसस असली सेंसस है
ਜਿਹੜੀ 1931 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 1931 ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਛੋਟਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1931 ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ 12.6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। 12.6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਲੋਰਡ ਲਿੰਥੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 0.6% ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 12.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 0.6 ਮਿਲੀਅਨ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਸਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਛੂਤ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਛੂਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵਾਪਸ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਲਡ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੋਲਡ ਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਬਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜੁੜ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਨਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਲਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਆ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਟ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 50 ਇਹਨੂੰ ਪਾਤੀ 50 ਉਹਨੂੰ ਪਾਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸੁਟਡ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਐਸਸੀ ਆ ਇੰਨੇ ਐਸਟੀ ਆ ਇੰਨੇ ਓਬੀਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਔਰ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡੁੱਟਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਖੁਲਾਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਖੁਲਾਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਖੁਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਖੁਲਾਉਣੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਯੂਰ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਯੂਰ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਮੋਦੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟਰਸਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਵਤ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੰਦਿਰ ਖੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਜੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਨਵਤ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ 5-7 ਦਿਨ ਕਦੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮੰਨਵਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਕੀ ਮੰਨਵਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਵਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਵਤ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1933 ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਵਤ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ ਇੱਥੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1933 ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਵਤ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 1933 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਵਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਵਤ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਸਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਵਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 141 ਮੰਦਿਰ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਟੋਟਲ 141 ਮੰਦਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਔਰ 121 ਮੰਦਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 141 ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਮੰਦਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
उत्ते जे पोते ही बैठते होंगे थे, मतलब उत्ते जाता कोई नहीं, तो कोई ऐसे ना आसे पासे आप देखते नहीं गली में उदे बाहर कोई मंदिर जहा बन गया कितने, तो वो कुत्ता या पोता ही बैठा होंगे है। 121 मंदिर यहो जे मतलब कि उत्थे भी धोखा भी जेडे यार आप यूज नहीं करते उन्होंने वास्ते खोल दो, वो मंदिर 121 यहो जे मंदिर थे। तो इस तरह करके पैर पैर से जी किया गया। और उस तो बाद मिस्टर गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया। हरिजन सेवक संघ बनाया, वो स्टार्टिंग के बाबा साहब भी मैंबर थे। वो बनाया इसलिए कि समाज सुधार वास्ते अनटचेबिलिटी मेन था कि अछूतता खत्म करने वास्ते, अछूतपन खत्म करने वास्ते जोड़ा वो बनाया गया। तो वह भी हौली हौली बाबा साहब ने उन्होंने यह कहा भी यार तुम ये जी बॉडी आ ये अछूता रखो, जो अछूता रखोगे तो फिर ही वो तुम दसेंगे भी की गल करना की नहीं करना। पर मिस्टर गांधी ने कहा कि अछूता महल नहीं रखना है। नंबर एक कारण यह है कहते कि अछूता इसलिए नहीं रखना भी, नंबर एक इसलिए कि जोड़े उच्च जाति लोग आ उन्होंने मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पश्चाताप करेंगे। उन्होंने इन्ने हज़ार साल के लोगों मतलब तक धोखा किया, धक्का किया, तो असी हूँ मतलब असी मतलब देखो कि इस लैवल तक ये षड्यंत्र है भी बहाना भी लभ्या। कारण नंबर एक और कारण नंबर 2 ये क्योंकि ये सारे काम वास्ते जो पैसा आ वो पैसा जोड़ा वो जोड़ा उच्च जाति वाले शुरू किया लाया इस सिस्टम के इसलिए अछूता ये आने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब कहते ठीक है कि जरूर है ही नहीं है तो फिर मैं भी ये करना। तो बाबा साहब वो फिर उस संस्था के रहे ही नहीं है। सो इस तरह करके ये जोड़ा उस बाद दसते कि जो सेवक संघ से वो फिर हौली हौली की करना पाया, वो ये करना लग पाया कि उन्हें थां थां अपने लोग जोड़े मुंडे रखे और वो मुंडे की करते थे वो समाज सुधार का काम तो की करना वो सिर्फ यही काम करते थे। वो इस तरह कांग्रेस की फोर्स बन गई बई जोड़े अछूत आ उन्होंने को किदा अप्रोच करना है तो उन्होंने किदा कांग्रेस के फोल्ड में लैके आना, उन्होंने किदा उन्होंने अप्रोच करनी है तो किदा उन्होंने कांग्रेस लैके आना है। जो हरिजन सेवक संघ आ वो फिर इस तरह काम कर लग पाया। मतलब वो इसलिए कहते कि पैसे जोड़े पैसे जो अभी इकट्ठे किए तो तुम आ नहीं सकते है। और इस तो पहला भी जो मिस्टर गांधी ने 1919 आके कांग्रेस की बागडोर संभाली तो 1921 तो लगे जोड़े पैसे 1923 तक कहते भी उन्होंने उदों शुरू किया कि फंड कलैक्शन किया जाए। वो कहते एक 5 एजेंडे पास किए गए कि जेकर असी अपना अधिकार लेना है ब्रिटिश गवर्नमेंट तो एक एजेंडा यह भी है कि जेकर असी अपने विचों छूतपन जोड़ा वो खत्म नहीं करते अपने लोगों के असी मतलब असी ये अपना सक्सैसफुल नहीं हो सकते, असी ना ही जस्टिफाइड हैं। और वो फिर उन्होंने पैसे रखे पर वो उन्होंने फिर फंड इकट्ठा करना शुरू किया, पैसा इकट्ठा करो लोगों के को। और जो पैसा इकट्ठा किया तो 1,35,00,000 रुपया उदों 1920-22 इकट्ठा होया 1,25,00,000 रुपया केडी वड्डी रकम होगी जी उदों उन्होंने इकट्ठी की। और वो जी एक कमेटी बनी थी इन्होंने सुधार वास्ते स्टार्टिंग के स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि सानू 500 रुपया दो असी मैं प्लैनिंग तरीके ये काम करना चाहता हाँ। तो इन्होंने उन्होंने 500 रुपया नहीं दिता तो वो कमेटी जी वो उत्थे ही जोड़ा स्वामी श्रद्धानंद सी उन्हें अस्तीफा देता। तो इस तरह करके वो कमेटी जी उत्थे ही समझो कि उसका काम करना बंद हो गया। तो उस 1 करोड़ जोड़ा 25 लाख रुपया इकट्ठा होया वो जो पैसा खर्चा गया चूकों तो मैं 45-46 हज़ार रुपया दसते आ। मतलब कि जोड़े कि 5 प्रोग्राम से कि 5 प्रोग्रामों के डिवाइड करते हैं तो वह कि हिस्सा कि मिलना चाहिए ये सोच सकते हैं। और जोड़े वो पैसे अलग अलग दिते गए बॉम्बे प्रेजिडेंसी को टोटल 26,90,000 रुपये मिले बॉम्बे प्रेजिडेंसी में 26 एक मैं इस तरह फिगर देने लगाया तो 26,90,000 रुपया बॉम्बे प्रेजिडेंसी में दिता। वो 3 पार्ट थे महाराष्ट्र गुजरात तो कर्नाटक। वो कर्नाटक में मिले 25,000 वो महाराष्ट्र में मिले 43,000 तो वो गुजरात में मिले 26,22,000 क्योंकि उतों गांधी जी उतों आते थे।
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡਾ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7 ਵਜ ਗਏ, ਆਪਣੇ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 141, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਸੰਗ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾੜ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਲਾਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀਜ਼ਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਭੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਗਾਂਧੀਜ਼ਮ ਦੀ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀਜ਼ਮ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਭੋਜ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਬਲੱਡ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਾਂਧੀਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਤੁਰਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਅਛੂਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਾਸਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਸਤਾ ਹਿੰਦੂ, ਨਹੀਂ ਹਸਤਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੰਚਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਛੂਤ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਤੁਰਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰੇ ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ 4.5 ਸਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ
और ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹਾਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਾਰਡਲੀ 10% 15% ਹੀ ਆ, 85% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਵੀ ਜੇ ਪਤੀ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਦਲਣੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੜੰਤਰ ਰਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।